Good morning, students. Dear children, today we are discuss about fifth chapter lines and angles. Dear children, I would like to say start before the lesson. What is geometry? Geometry is a branch of mathematics that studies the sizes, shapes, positions, angles, and dimensions of things. Examples. Different geometrical shapes are here. Observe the figures. First one, circle, triangle. Next one, square. Next one, rectangle. So, ಇಲ್ಲಿ geometry is a branch of mathematics. It deals with the different geometrical shapes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Next one, who is father of geometry? Listen student, observe the picture. The greatest Greek philosopher Euclid is the father of geometry. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಅವ್ರನ್ನ. Next one, point. Point means that an exact location on a plane is called a point ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A point has a no shape or no size. It is just a dot made on paper. It is the smallest geometrical shape. It has no length or breadth. An exact location on a plane is called point ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಂದು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೈನ್. Line means that a straight path on a plane extending in both directions with no endpoints is called a line. Line means that the distance between the 2 points is called line, or a line is a collection of points going endlessly in both directions along a straight path. Next one, line segment. A part of a line that has 2 endpoints and thus has a definite length is called a line segment. So, ಇಲ್ಲಿ line segment ಅಂದ ತಕ್ಷಣ it is the part of a line ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Part of a line, straight line joining two fixed points ಅಂತಾರೆ. Joining two fixed points. It has a definite length. Next one, ray. Observe the figure students. A line segment extended directly in one direction is called a ray. A line that extends endlessly in one direction from a starting point is called a ray. Next one, angle. What is an angle? Angle means the in a geometry, an angle is the figure formed by two rays called the sides of the angle sharing a common endpoint called the vertex of the angle. Angles formed by the intersection of two curves in a plane are defined as the angle determined by the tangent rays at the point of intersection. So I will give another one example, another one definition. The space between the two rays bisecting at a point is called an angle. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಟೂ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ an angle is formed. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಿಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓ ಎ ಇಸ್ ದ ರೇ ಅಂಡ್ ಓ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ರೇ. ಟೂ ರೇಸ್ ಆರ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓ. ಓ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋನ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ.
ಆ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳ ವಿಧಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. I will explain once again. First one, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, full rotation or complete angle. What do you mean by acute angle? Short form ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ is less than 90 degree. Is less than 90 degree. An angle measurement is less than 90 degree is called acute angle. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಿಗರ್. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ acute angle. An acute angle is an angle that measures less than 90 degrees. 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಲಘು ಕೋನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ವೆನ್ ಟೂ ರೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ intersect each other at 90 degree or are perpendicular to each other at the intersection, they form the right angle. A right angle is represented by the symbol L, capital letter L ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Listen students, observe the figure. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, right angle means that two straight line are intersect perpendicular to each other ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಂಬವಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಂಬ ಕೋನ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ರೇ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ. ದೀಸ್ ಟೂ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. Next one, what is obtuse angle? An obtuse angle is a type of angle that is always larger than 90 degree but less than 180 degree. In other words, it is lies between the 90 degree and 180 degree. In the given figure, angle XYZ shows an obtuse angle. So observe the figure. So ಇಲ್ಲಿ XYZ, an angle XYZ equal to 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಅಳತೆಯ ಕೋನಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. Next one, straight angle. Straight angle means exactly 180 degree. An angle measurement is exactly 180 degree. So listen student, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ 180 ಡಿಗ್ರಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸರಳ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಬಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು
360 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಳಾಧಿಕ ಕೋನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. An angle of 360 degree is called complete angle. A straight line makes an angle of 360 degree to reach its initial position completely by the rotation. Hence, the angle is called complete angle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 6 types of angles. Now let's come to the topic complementary angles. Complementary angles means that ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, the two angles are complementary when they add up to 90 degrees. It means that these two angles are complementary. Observe the figure student. First angle is 40 degree, another angle is 50 degree. Add these two angles, we get the total sum is 90 degree. We get the right angle. This type of angles are called complementary angles. Finally, we say that when the sum of the measure of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angle. ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಕೋನಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, another one example. Observe the figure student. These two are complementary because 27 degree plus 63 degree. Add these two angles, we get 90 degree. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಮೊತ್ತ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ angles are two angles that have sum of 180 degree. When the sum of the measure of the two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಕೋನಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಿಗರ್. ಫಸ್ಟ್ angle is 130 degree. Another angle is 50 degree. Add these two angles, we get 180 degree. So this type of angles are called supplementary angles. Next one, adjacent angles. Adjacent angles means ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು. ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಅಂದರೆ, ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, the two angles are adjacent when they have a common side and a common vertex and don't overlap. Angle ABC is adjacent to angle CBD because they have common side line CB. They have a common vertex point B. Observe the figure student. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, angle ABC first angle, another one is CBD second angle. These two angles are having common vertex. Common vertex is B. ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗ ಯಾವುದಿದೆ? B ಇದೆ. B is the common vertex. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಮನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ? BC. ಲೈನ್ BC is the common arm. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ BC is the common arm, B is the common point. So common side and common vertex, these two angles having common vertex and common side, they are called adjacent angles. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗವನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ, ಎರಡು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾಹು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅವನ್ನ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆದರೆ
ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹು ಮತ್ತು ಶೃಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕೋನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್, ಸರಳ ಯುಗ್ಮಗಳು. ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರಳ ಯುಗ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ said to be linear if they are adjacent angles formed by two intersecting lines. The measure of straight angle is 180 degrees. So linear pair of angles must be add up to the 180 degrees. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಳ ಯುಗ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ supplementary angles form a linear pair when they are placed adjacent to each other. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದು ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕೋನಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸರಳ ಯುಗ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋನ, ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೇ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸಮ್ಮು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಪೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. Vertically opposite angles are opposite to each other when two lines cross. Vertical in this case means they share the same vertex, corner point. It means corner point, not the usual meaning of. Listen student, il vertically opposite angles means the angles opposite to each other at the point of intersection of two lines are called vertically opposite angles. ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವಂತಹ ಕೋನಗಳನ್ನ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ 2. ಅಂದರೆ ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಆ್ಯಂಗಲ್ 3ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ 2ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್, ಲಿಸನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ at the point of intersection of two lines are called vertically opposite angles ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು. So dear student, today we are discuss about the what is geometry, who is father of geometry, what is line segment, point, ray, and what is an angle, different types of angles, and complementary angles, supplementary angles, adjacent angles, linear pair, and vertically opposite angles. Dear student, now enough the classes. Thank you.